Okay. In the previous lecture, we discussed about Rankin's theory. So Rankin developed one equation, derived one equation with the following some assumptions. So he derived some equations when the slope is in horizontal or when the slope is in inclined. So Rankins developed some equations. So by using that equations, we can calculate active earth pressure and passive earth pressure. If the slope is horizontal and if the slope is inclined, Rankins did not give the equation regarding surcharge and regarding cohesion soil. With the help of Rankin's theory, Bell and Russell gave equations if the soil is cohesive nature. So now we are going to discuss about one of the famous person, Coulomb. So Coulomb wedge theory, C-O-L-O-U-M-B. Coulomb wedge theory. So he gave the theory. He discussed about theory, Coulomb wedge theory. Okay. Coulomb's wedge theory. So Coulomb, he is the scientist. 1776, he explained theory. See here, wedge theory, wedge failure. In the slope failures, stability of slopes, ఆ failures లో మనం కొన్ని పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేసాం. Failures వచ్చేసరికి different types of failures. దాంట్లో wedge failure. Wedge means one piece. Whereas Rankin gave the theory. Rankin explained the concepts regarding this. 1 minute. So Rankins gave theory. Coulomb also gave theory. What is the difference between Rankins and Coulomb's? So Rankin gave the theory. Rankin explained the theory of active earth pressure. Coulomb also explained active earth pressure, passive earth pressure. If the soil is cohesion or if the soil is cohesionless. What is the difference? Rankin explained the soil element is in plastic equilibrium condition. Okay, the total failure is accompanied by the plastic equilibrium condition. Whereas Coulomb, he considered one wedge. Failure అనేది ఒక వెడ్జ్ లాగా, ఒక పీస్ లాగా జరుగుతుంది. ఫెయిల్యూర్ అనేది ఓకే ఫ్రమ్ ది హీల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది టోయ్ అలా జరుగుతుందని చెప్పాడు. సో కులుంబ్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పాడు కులుంబ్. ర్యాంకిన్ ఓవరాల్ గా చెప్తే కులుంబ్ ఒక వెడ్జ్ తీసుకొని, అంటే ఆ స్లోప్ లో
ఒక పార్ట్ కన్సిడరేషన్ లో తీసుకొని ఆ పార్ట్ ని అనాలిసిస్ చేస్తూ చెప్పినటువంటి సైంటిస్ట్ కులుంబ్. సో ఈయన ఏం చెప్పాడు, కులుంబ్ ఏం చెప్పాడు 1776 లో, ఓకే, ఎర్త్ ప్రెషర్, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ప్రెషర్, ఓకేనా, ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ స్లైడింగ్ వెడ్జ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఈక్వేషన్ పాయింట్ ఈక్విలిబ్రియం. అతను కూడా ఈక్విలిబ్రియం గురించే చెప్పాడు, ప్లాస్టిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇక్కడ కూడా ఇతను కూడా ఈక్విలిబ్రియం గురించే చెప్పాడు. ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ది ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ది స్లైడింగ్ wedge, which is formed. Equilibrium of the sliding wedge, which is formed when the movement of the retaining wall, takes place. When the movement of the retaining wall takes place. In active case, the sliding wedge moves downward and outward, whereas in passive case, the sliding wedge moves upwards. Okay. In active case, the sliding wedge moves downward and outwards, relative to the backfill, whereas in the passive case, the sliding wedge moves upwards. Okay, here with the clear explanation, Coulomb wedge failure అన్నాడు. మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి. ట్రాన్స్లేషనల్ ఫెయిల్యూర్, రొటేషనల్ ఫెయిల్యూర్, మిస్సిలేనియస్ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్. సో ర్యాంకిన్స్ అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అది అనేది చెప్పకుండా, ఓకేనా, ఆ సాయిల్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతున్నటువంటి ప్రెషర్ గురించి డిస్కస్ చేశాడు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మోర్ సర్కిల్ he derived the expressions regarding earth pressure, whereas it is in active case and passive case. Whereas Coulomb's clearly he expressed the failure is wedge, the sliding wedge. We know that the meaning of sliding, that is in the form of wedge. It means one piece or one part. అది చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు కులుంబ్స్. ఏది కరెక్ట్ అని అంటే రెండు కరెక్టే. అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ జరగకపోవచ్చు, అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ జరగకుండా ఉండకపోవచ్చు. we don't know about what type of failure
it will happen in the slope. That is, we don't know. But what their expressions, what their feelings, we are discussing now. కులుంబ్ ఏ ఆలోచనతో చెప్పాడు, ర్యాంకిన్స్ ఎలా అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పాడో మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇతను కూడా కులుంబ్స్ కూడా ఓకేనా సేమ్ లిమిటింగ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఆయన ఈక్విలిబ్రియం, ఈయన ఈక్విలిబ్రియం. ఇక్కడేమో స్లైడింగ్ వెడ్జ్ ఈక్విలిబ్రియం, అక్కడేమో ప్లాస్టిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇతను కూడా కొన్ని అజంప్షన్స్ తీసుకున్నాడు. ఓకేనా? అజంప్షన్స్ తీసుకున్నాడు. కులుంబ్స్ అజంప్షన్స్ కి ర్యాంకిన్స్ అజంప్షన్స్ కి కొన్ని డిఫరెన్సెస్ కనపడతాయి మనకి, అవి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ 4 అజంప్షన్స్ తీసుకున్నాడు కులుంబ్స్, ర్యాంకిన్స్ ఏమో 5 అజంప్షన్స్ తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ వన్, ద బ్యాక్ ఫిల్ ఈస్ డ్రై. ద బ్యాక్ ఫిల్ ఈస్ డ్రై. సేమ్ ర్యాంకిన్స్ కూడా బ్యాక్ ఫిల్ అనేది డ్రై కండిషన్ లో ఉంటుందని చెప్పాడు. కామా cohesion less. ఓకేనా? cohesion less అని చెప్పాడు. కామా హోమోజీనియస్ అని చెప్పాడు. కామా ఐసోట్రోపిక్ అన్నాడు. ర్యాంకిన్స్ అది చెప్పలా, ఓన్లీ హోమోజీనియస్ అన్నాడు, cohesion less అన్నాడు, డ్రై అన్నాడు. ఐసోట్రోపిక్ అండ్ ఐడియల్లీ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అన్నాడు. ఐడియల్లీ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్. దిస్ ఈస్ అ ఫస్ట్ అజంప్షన్ బై కులుంబ్. ఐసోట్రోపిక్ అంటే హోమోజీనియస్ కి ఐసోట్రోపిక్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, హోమోజీనియస్ అంటే నువ్వు ఏ లొకేషన్ లో తీసుకున్నా సేమ్ ప్రాపర్టీస్. ఐసోట్రోపిక్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్. ఇందాక ఒక పాయింట్ దగ్గర ఏ ప్రాపర్టీస్ చూపించిందో, ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ని కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే అక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ని చూపిస్తుంది. అండ్ ఐడియల్లీ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అని, ఆయన కూడా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అన్నాడు. ఎందుకు ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్? సాయిల్ అనేది వాస్తవానికి ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్, ప్లాస్టిక్ ఆల్సో. మరి ఎలాస్టిక్ అని ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అంటే, ఎలాస్టిక్ అని తీసుకుంటే డిఫార్మేషన్ జరగదు కదా ఎలాస్టిక్ లో. ప్లాస్టిక్ లో డిఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. డిఫార్మేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ స్లైడింగ్, వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అజంప్షన్ మేడ్ బై Coulomb. Second one, the slip surface is a plane surface. The slip surface is a plane surface అన్నాడు, which passes through the heel of the wall. This is the second assumption. Okay na? అసలు ఇది ర్యాంకిన్స్ అజంప్షన్స్ లో ఈ అజంప్షన్ లేనే లేదు. ద స్లిప్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఏ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ అన్నాడు. ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ అంటే వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నారు కదా, ఒక వెడ్జ్ అంటే ఒక గ్రూప్ లాగా. స్లిప్ సర్ఫేస్ అనేది ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ అన్నాడు, విచ్ పాసెస్ త్రూ ద హీల్ ఆఫ్ ది వాల్. వి నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ హీల్ అండ్ టోయ్. హీల్ మీన్స్ టాప్ పోర్షన్, టోయ్ మీన్స్ బాటమ్ పోర్షన్. హీల్ నుంచి పాస్ అవుతుందంట. ప్లెయిన్ సర్ఫేస్, ప్లెయిన్, నాట్ డిఫరెంట్, ఇర్రెగ్యులర్. ప్లెయిన్ దోశ అంటారు కదా, ప్లెయిన్ దోశ అంటే సాదా సీలగా అట్లా. స్లిప్ సర్ఫేస్ అలా ఉంటుందని చెప్పాడు. అలా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. హీల్ నుంచి ఫెయిల్ అవ్వకపోవచ్చు, పాస్ అవ్వకపోవచ్చు. వీ డోంట్ నో, అది చెప్పలేము మనం. బట్ ఆయన అలా తీసుకున్నాడు. అలా తీసుకుంటేనే అది ఒక పీస్, ఒక వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ గా కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్. థర్డ్, ద wall is rough. Full stop.
ఓకేనా. ఆయన ఏమన్నాడు, వాల్ అనేది స్మూత్ గా ఉంటుంది అన్నాడు, వాల్ అనేది వర్టికల్ గా ఉంటుంది అన్నాడు. బట్ ఇక్కడేమన్నాడు, వాల్ ఈజ్ రఫ్. ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. వాల్ అనేది రఫ్ గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాల్ రఫ్ గా ఉంటుందో ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. దేనికి, వాల్ కి సాయిల్ కి మధ్య ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. దాన్ని డెల్టా అన్నాడు. ఓకేనా. ఫ్రిక్షన్, ద యాంగిల్ ఆఫ్ where delta is the angle of the friction between the wall and backfill. ఓకేనా. సో వాల్ ఎప్పుడైతే రఫ్ గా ఉంటుందో సాయిల్ కి వాల్ కి మధ్య ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ డెవలప్ అవుతున్నటువంటి ఫ్రిక్షన్ ని డెల్టా అన్నాడు. వేర్ డెల్టా ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ది ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద వాల్ అండ్ బ్యాక్ఫిల్ అని అన్నాడు. ఫోర్త్ వన్ లాస్ట్ అజంప్షన్, the sliding wedge itself acts as a rigid body అని. ఇవి అజంప్షన్స్, కులుంబ్ చెప్పినటువంటి అజంప్షన్స్ అవి. The sliding wedge itself acts as a rigid body. వాస్తవానికి స్లైడింగ్ వెడ్జ్ అంటే ఫెయిల్యూర్ వెడ్జ్ అన్నమాట. ఆ వెడ్జ్ రిజిడ్ గా ఉండదు, క్లియర్ గా రిజిడ్ ఉండదు. ఎందుకంటే అది సాయిల్ స్లైడ్ అవుతుంది. బట్ ఏమన్నాడంటే ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ రిజిడ్ బాడీగా యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఎందుకు అలా తీసుకుంటున్నాడు, రిజిడ్ బాడీగా యాక్ట్ అవుతుంది, ద స్లైడింగ్ వెడ్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్ యాజ్ అ రిజిడ్ బాడీ అని ఎందుకన్నాడు అంటే, రిజిడ్ బాడీ అని అనుకోకపోతే వెడ్జ్ అంటానికి ఆస్కారం లేదు. ఎందుకంటే వెడ్జ్ అంటే గ్రూప్ కదా, ఒక పీస్ కదా. సో అలా వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్తున్నాడు కదా, అది అసలు ఆ ఛాన్స్ ఉండదు అది రిజిడ్ బాడీ అని అనుకోకపోతే. కాబట్టి సో అలా చెప్పాడు. నెక్స్ట్ వన్, ద magnitude of earth pressure is obtained by considering the equilibrium of the sliding wedge as a whole. అంటే the magnitude of the earth pressure అన్నాడు. అంటే magnitude of the earth pressure అంటే how much earth pressure is exerting అనేది ఎలా తెలుసుకుంటామంటే, దాన్ని ఎలా కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటామంటే ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ది స్లైడింగ్ వెడ్జ్ యాజ్ ఏ హోల్. మొత్తమే మనం ఎనాలిసిస్ చేయబోతున్నటువంటి ఈక్విలిబ్రియం స్లైడింగ్ వెడ్జ్ ని తీసుకుంటున్నాడు. ఓకేనా. సో అదనమాట. సో ఈ ప్రొసీజర్ ని సెవరల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తారు, వెడ్జ్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా. కొహెజన్లెస్ సాయిల్స్ చెప్పాడు ఈయన, కొహెజన్ సాయిల్స్ కూడా చెప్పాడు. ఓకేనా. యాక్టివ్ ప్రెషర్ చెప్పాడు, ప్యాసివ్ ప్రెషర్ కూడా చెప్పాడు. ఓకేనా. సో కులుంబ్ తీసుకున్న ఒక మెయిన్ పారామీటర్ ఏంటి అంటే అది వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాడు. ఎక్స్టెండెడ్ టు కొహెజివ్ సాయిల్స్ ఆల్సో. ఓకేనా. సో కొహెజన్లెస్ సాయిల్స్ కి చెప్పాడు, కొహెజివ్ సాయిల్స్ కూడా చెప్పాడు. సేమ్ వెడ్జ్ థియరీయే చెప్పాడు. ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ వేస్తారు. ట్రయల్స్ వేస్తే ఫైనల్ గా ప్యాసివ్ ప్రెషర్ కూడా చెప్పాడు. ఓకేనా. ప్యాసివ్ ప్రెషర్ కూడా చెప్పాడు. ప్యాసివ్ ప్రెషర్ కూడా వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాడు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వాటి అన్నిటికీ ఆయన ఫార్ములాస్ కూడా డిరైవ్ చేసి చెప్పాడు. ఓకేనా. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డెరివేషన్, అంటే ఎలా డిరైవ్ చేశాడు కులుంబ్, అది మనం కొద్దిసేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో ర్యాంకిన్స్ కంప్లీటెడ్. బట్ కులుంబ్ మోర్ సర్కిల్ తీసుకోలేదు, ర్యాంకిన్ మోర్ సర్కిల్ తీసుకున్నాడు. కులుంబ్ ఏం తీసుకున్నాడు అంటే వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాడు. సో ర్యాంకిన్ ఎజ్యూమ్డ్ వాల్ టు బి ఫ్రిక్షన్లెస్, అదే ఇప్పుడు వరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం. కులుంబ్ ఏం చేశాడు, టేక్స్ ఇంటూ అకౌంట్ వాల్ ఫ్రిక్షన్ కూడా తీసుకున్నాడు కులుంబ్. అదే ఆల్ఫా స్లోప్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ఫిల్,
బీటా ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ఫిల్. అంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే వాల్ కొంత ఇంక్లైన్డ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వెడ్జ్. స్లోప్ తీసుకుంటే ఇదిగోండి, ఇది ఆల్ఫా. ఆల్ఫా అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ఫిల్. బీటా, సో బీటా ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ఫిల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒక వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ తీసుకున్నాడు డబ్ల్యూ. ఓకేనా, వెయిట్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, థీటా ఫెయిల్యూర్, రిజల్టెంట్ ఆర్ నార్మల్. ఇక్కడ నుండి డెల్టా యాంగిల్ ఆఫ్ వాల్ ఫ్రిక్షన్. సి డెల్టా, దిస్ ఇస్ ద డెల్టా యాంగిల్ ఆఫ్ వాల్ ఫ్రిక్షన్. ఫై అంటే తెలుసు, ఎన్ అంటే తెలుసు, ఆర్ అంటే రిజల్టెంట్. ఓకేనా, సో థీటా అంటే ఫెయిల్యూర్ యాంగిల్. ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ the force diagram, PA can be obtained for particular trial failure wedge. Process is repeated for various trial wedges and maximum value is Coulomb active force. ఒక వెడ్జ్ ని ఫైనలైజ్ చేయట్లేదు, ట్రయల్స్ వేస్తాడు. ట్రయల్స్ వేసిన తర్వాత ఒక 4 ట్రయల్స్ వేసాడు అనుకో, ఒక 5 ట్రయల్స్ వేసాడు అనుకో, లేకపోతే ఒక 10 ట్రయల్స్ వేసాడు అనుకో, ఆ ట్రయల్స్ అన్నిటిలో కల్లా ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుందో దాన్నే కులుంబ్ యాక్టివ్ ఫోర్స్ అని అంటారు. అంటే చాలా ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ అంటాను నేనైతే. సో పిఏ యాక్టివ్ ప్రెషర్, బీటా అంటే ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ది బ్యాక్ ఫిల్, డెల్టా ఫ్రిక్షన్. సో ఓకేనా, 5. సో దిస్ ఈస్ ద వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్. సో ట్రయాంగులర్ పోర్షన్ H 1/3. ఓకేనా, so it can be expressed as the Ka value for inclined back fill is as follows. So Pa ante half into Ka into gamma into H square. Okay na, so same ikkada half Ka gamma into H square 1/3 kabatti ikkada top nunchi from top portion nunchi teeskuntadu ante 1/3 2/3. Okay na, triangular shape lo undi kabatti half into base into height, area, active force. Okay, Ka into gamma into H ఏమో ఓకేనా బేస్ విడ్త్ అవుతుంది. ఈ బేస్ విడ్త్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు మనం ఎట్ రెస్ట్ కండిషన్ లో మాట్లాడుకున్నాం. ఈ బేస్ విడ్త్ ఓకేనా అవుతుంది. తర్వాత మనకి ఏరియా ఫార్ములా ట్రయాంగులర్ కి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ అంటే 1/0.5. Ka into gamma into H base width, height H. So finally this is the it expressed as a PA. It expressed as that. So chudandi Coulomb's active earth pressure coefficient for inclined back fill. Back fill అనేది inclined గా ఉంటే ఓకేనా, సో ఫార్ములా Ka కి sin square beta plus 5 by sin square beta into sin beta minus delta, bracket open 1 plus sin alpha plus delta, sin alpha minus sin phi minus alpha, sin beta minus delta plus sin alpha plus beta. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సైన్ కాస్ట్లు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇంక్లినేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా కూడా ఇంక్లైన్డ్ సర్ఫేసెస్ కానీ వచ్చినప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఇక్కడ బీటా అంటేనేమో మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, బీటా అంటేనేమో వాల్ స్లోప్, ఆల్ఫా అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్, డెల్టా అంటేనేమో ఫ్రిక్షన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, ఆల్ఫా అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ది బ్యాక్. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ 0 పెట్టామనుకో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఇంక్లైన్ పెట్టి కాకపోతే 0 పెడుతుంది. ఇన్ యాక్చువల్ డిజైన్ ఆఫ్ రిటైనింగ్ వాల్, angle of wall friction delta is assumed to be between 5/2 and 2π/3. ఇది యాంగిల్. ఖచ్చితంగా ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. మీరు గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టెక్నిక్స్ లో ఫాలో అయ్యే సింపుల్ టెక్నిక్ అదే. రీఇన్ఫోర్స్డ్ ఎర్త్ వాల్ లో డెఫినెట్ గా ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ మనం ప్రొవైడ్ చేసే మెటీరియల్ సాయిల్ కి ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. అలా ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవ్వకపోతే అక్కడ లోడ్ క్యారీ చేయడం అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు. ఖచ్చితంగా ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకేనా, 5/2 అండ్ 2π/3 అంటే యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాడు డెల్టా, దాన్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ ఆఫ్ షీరింగ్ రెసిస్టెన్స్ 45 degrees అనుకో,
ఇది 22.5 degrees ఫ్రిక్షన్, లేదంటే 25/3 అంటే 90/3 అంటే 30 degrees, అంటే సో ఇన్ బిట్వీన్ 22.5 and 30. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను మీకు డెరివేషన్స్ గురించి నేను పెద్దగా ఫోకస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మీకు కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్, వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాడు, నార్మల్ సర్ఫేస్, రిజల్టెంట్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ అదే డయాగ్రామ్, ఈ డయాగ్రామ్ అదే, ఈ డయాగ్రాము వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్, స్లోప్. దీని గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. మనం ఆల్రెడీ స్లోప్ స్టెబిలిటీలో డిస్కస్ చేసాం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం దాని గురించి. సో అందుకని మనం డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ కేఏ ప్లేస్ లో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, అప్పుడు యాక్టివ్ ప్రెజర్ వచ్చేస్తారు. ఓకే. ఇక్కడ డబ్ల్యూ అంటేనేమో ఓకేనా వెయిట్ ఆఫ్ ది వెడ్జ్, ఆర్ అంటేనేమో రియాక్షన్ స్లిప్ సర్ఫేస్ బీడీ, నెక్స్ట్ పిఏ అంటేనేమో యాక్టివ్ ఫోర్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా. సో ఆ పాయింట్స్ చెప్తాడు. సేమ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ యూస్ చేస్తాడు, PA/W. ఓకే, PA అంటే ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో తీసుకెళ్తాడు. ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అంటే ఫోర్స్ యాక్టింగ్, వెడ్జ్, వెయిట్. సో PA/sin ఆల్ఫా మైనస్ పై డాష్, ఇది ఆపోజిట్, దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ డైరెక్షన్, సైన్ బై. ఓకేనా. ఆ తర్వాత డబ్ల్యూకి ఆపోజిట్ తీసుకుంటాడు. సో సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది, ఫైనల్ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ కూలుంబ్స్. ఓకే. సో ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కూలుంబ్స్ యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ ఇంక్లైన్డ్ బ్యాక్ఫిల్ అయితే, మామూలుగా అయితేనేమో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత కూలుంబ్స్ ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్, కూలుంబ్స్ ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్. సింపుల్ గా ఏమవుతుంది, ఇందాక ఏమైంది, రివర్స్ అయింది, ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ½ × γ × h² kp. బ్యాక్ఫిల్ ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ అంటే అప్వర్డ్స్, కాబట్టి ఇక్కడ ఇంక్లైన్ బ్యాక్ఫిల్ కోఎఫిషియంట్. ఇక్కడ చూడండి sin², ఇక్కడ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి, sin² బీటా ప్లస్ పై కదా, ఇక్కడ sin² బీటా ప్లస్ పై. sin² బీటా ఇంటూ sin² బీటా ప్లస్ డెల్టా, ఇక్కడ మైనస్లు ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇది sin² బీటా మైనస్ డెల్టా కదా, ఇక్కడ బీటా ప్లస్ డెల్టా, ఇంకంతే, ఏం మార్పులు ఉండవు. 1 అక్కడ 1 ప్లస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 - sin π ప్లస్ డెల్టా, అక్కడ sin π మైనస్ డెల్టా ఉంటుంది, π ప్లస్ డెల్టా, sin π మైనస్ ఆల్ఫా ఉంటుంది, ఇక్కడ π ప్లస్ ఆల్ఫా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే 2 ఓట్స్ కాబట్టి. సో సింపుల్ గా ప్యాసివ్ కోఎఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో అలా సింపుల్ గా మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కూలుంబ్ థియరీ ఏమో వెడ్జ్ థియరీ, ర్యాంకిన్స్ థియరీ ఏమో నార్మల్ గా మోర్ సర్కిల్ యూజ్ చేసి చెప్పిన థియరీ అన్నమాట. ఆ తర్వాత చూడండి కోహెజన్లెస్ సాయిల్ కదా, కూలుంబ్ కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం సేమ్. ఓకేనా. సో ఫార్ములా కోహెజన్లెస్ సాయిల్. ఓకే. ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ అయితే ఇలా KP, సేమ్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డెల్టా అని ఇచ్చాడు కదా, డెల్టా అని ఇచ్చాడు ఇందాక, ఇక్కడ I అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ స్లోప్ యాంగిల్. ఓకేనా. అలా కాకుండా కోహెజివ్ సాయిల్ కి అయితే, కోహెజివ్ సాయిల్ కూలుంబ్స్ కి ప్రెజర్, కోహెజన్లెస్ సాయిల్, కోహెజివ్ సాయిల్ కి చెప్పిన వర్డ్స్ ఏంటంటే సేమ్. ఇక్కడ ఏముంటుంది, కోహెజన్లెస్ సాయిల్ అంటేనేమో 5 ఉంటుంది, అక్కడ కోహెజన్ ఇంటర్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే.
ఓకే, కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ కి కోహెజివ్ సాయిల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడా ఉండదు. చూడండి, the Coulomb wedge theory can be extended to cohesive soils in addition to 3 forces. అంటే cohesionless soils లో W, P and R. cohesionless soil అంటే W అంటేనేమో weight of wedge, P అంటేనేమో యాక్టివ్ ఫోర్స్ అంటే resultant force, R అంటేనేమో resultant force. Consider for cohesionless soils in the preceding sections. ఇప్పుడు మనం అదే చెప్తున్నాం. There are 2 more forces. ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎప్పుడు అంటే if it is cohesive soil, if it is cohesive soil, 2 more forces. If it is cohesive soil, 2 more forces. Cohesionless soils అయితేనేమో W, P and R. Whereas cohesive soils అయితే 2 more forces అన్నాడు. 2 more forces we are considering. Okay, 2 more forces. సో 2 more forces లో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ కోహెజివ్ ఫోర్స్, మనందరికీ తెలిసిందే. కోహెజివ్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ C. కోహెజివ్ ఫోర్స్ C యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్. ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్ కి ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్ ఎలా ఉంటుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్ ఎలా ఉందనుకో, ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా, ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే కొహెజన్ అంటే ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. 2 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. కొహెజన్లెస్ సాయిల్స్ లో అదేం ఉండదు, ఈజీగా స్లైడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, యాక్టింగ్ ఆన్ ది ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్ అని చెప్పి. నెక్స్ట్ ద ఎడహెసివ్ ఫోర్స్. ఇంకోటి ఏంటి? ఎడహెసివ్ ఫోర్స్. ఇంకోటి ఎడహెసివ్ ఫోర్స్. ఓకేనా, ఎడహెసివ్ ఫోర్స్ C(A). ఓకేనా, adhesive force acting on the back of the wall. Cohesive force ఏమో acting on the failure plane. Adhesive force, for example, this is the slope failure. ఇది కదా రిటైనింగ్ వాల్ అనుకుంటే, this is the retaining wall, this is the slope of the wall. ఈ slope of the wall కి ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. adhesive force. ఇదేమో ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్. ఓకే, ఎందుకంటే కోహెజివ్ సాయిల్ కాబట్టి ఇప్పుడు వాల్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది కదా. కోహెజివ్ సాయిల్ లో వాల్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ప్యాసివ్ సారీ నాన్న ఒకసారి. సో అది యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ అనుకోండి. యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ ఈ డైరెక్షన్ అంటే అడ్హెసివ్ ఫోర్స్. కోహెసివ్ ఫోర్స్ కి అడ్హెసివ్ ఫోర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మీకు ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ లో వస్తుంది. కోహెసివ్ ఫోర్స్ అంటే ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ది సేమ్ మెటీరియల్. అడ్హెసివ్ అంటే ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ది డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్. ఇక్కడేమో వాల్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్, సాయిల్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్. ఈ రెండింటి మధ్య అట్రాక్షన్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్. ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ సేమ్ అంటే సాయిల్ కి మధ్య
అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, అది కొహెషన్, ఇదేమో ఎడహెషన్. కొహజివ్ సాయిల్ లో ఇది మనం చూడగలుగుతాం, కొహెజన్లెస్ సాయిల్స్ లో మనం ఇది చూడలేం. ఓకే, సో టోటల్ గా there are 5 forces which keep the wedge in equilibrium. Okay, so there are 5 forces, there are 5 forces which keep the wedge is in equilibrium. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ కూడా ఇక్కడ మనం స్టడీ చేస్తాం. అక్కడేమో 3 ఫోర్సెస్, అక్కడ ఏంటి ఓన్లీ వెయిట్, ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్స్, రిజల్టెంట్. ఇక్కడ అలాంగ్ దోస్ 3 ఇక్కడ మెటీరియల్ మారింది కాబట్టి, క్యారెక్టర్ మారింది కాబట్టి, ఆ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టుగా కొహెజన్ ఫోర్స్, అడహెసివ్ ఫోర్స్. సో కొహెసివ్ ఫోర్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము, అడహెసివ్ ఫోర్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము మనం డిస్కస్ చేసాం ఇలా. సో ద ఫోర్స్ పాలిగన్ ఫర్ 5 ఫోర్సెస్ అక్కడ ఫిగర్ లో ఉంటుంది మనకు. అక్కడ ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా ఈ ఫిగర్, ఒక ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను చూడండి, చూసుకోండి, మీకు యూజ్ అవుతుంది. డ్రా ది ఫిగర్. See, this is the first one, this is the second one, and this is the next one, and this is the this is the polygon. Okay, so this is the force PA. Okay, అక్కడ ఫోర్స్ P, ఇది ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, అంటే దాన్ని నెట్టేయాలని చూస్తుంటారు, అది ఫోర్స్ P. తర్వాత వెయిట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ యాక్ట్, అది మన అందరూ తెలిసిందే, వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ కదా, వెయిట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ W. ఓకే, W. ఓకే, తర్వాత ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా రియాక్షన్ ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుంది కదా. సో ఆ రియాక్షన్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే సో రియాక్షన్ ఫోర్స్. తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఇంకా 2 more ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా. కోజివ్ ఫోర్స్ ఏంటి, ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్ వైపుగా యాక్ట్ అవుతుంది. కోజివ్ ఫోర్స్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఈ డైరెక్షన్, ఎడహెషన్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్, ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సి హియర్ కోజివ్ ఫోర్స్ సి, ఎడహెషన్ ఫోర్స్ సి సఫిక్స్ ఏ, ఇలా ఉంటుంది. అంటే పాలిగన్ అంటున్నాడు, the force polygon for the 5 forces. This is the figure, this is the failure envelope. Okay, same, the magnitude of W is determined from the weight of the wedge ABE, and ABE, and for example this is ABE, this is A, this is B, this is, sorry Nana, B, ఇది అనుకోండి, ఏమైంది అది
లేదా ఏఈబి, ఇక్కడ ఈ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ, ఇక్కడ బి ఉంటుంది. ఇది అది వెడ్జ్ అనమాట, మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటున్న వెడ్జ్. ఇదేమో వాల్, రిటైనింగ్ వాల్. ఓకే, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఆఫ్ సి అండ్ సిఏ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ సి ఇంటూ బిఈ అండ్ సి ఇంటూ క్యాపిటల్ సి ఇంటూ బిఈ, ఇదే కదా, అండ్ సిఏ ఇంటూ ఏఈ ఇక్కడ. ఓకేనా, వేర్ సి అండ్ సిఏ ఆర్ ద యూనిట్ కోహెషన్ అండ్ యూనిట్ రేడియేషన్. Knowing the directions of all the 5 forces and the magnitudes of 3 forces, the force following is completed as shown. The total pressure PA on the wall is the vector sum of P1 and CA. By analyzing several trial wedges, the maximum value PA can be determined. The resultant pressure PA is assumed to act on the back of the wall at the point of intersection of the line drawn parallel to the critical surface. Okay, so that is the main point. So PA calculate చేస్తారు. ఓకేనా, సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారన్న, దానికి తగ్గట్టు ఈ 2 ఫోర్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. దానికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పలేదు, టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఈక్వేషన్ ఏం చెప్పలేదు, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. ఓకే, ఓకే, ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇంతతో కులుంబ్ చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. సో ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ అయిపోయింది. కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ కి, కోహెజివ్ సాయిల్స్ కి ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. దీనికి ఈక్వేషన్స్ ఏమి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఇవ్వలేదు, మరి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు చక్కగా. కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ కి ప్యాసివ్ ప్రెజర్ అయిపోయింది, కులుమ్స్. సో కులుంబ్ చెప్పింది ఎఫెక్టివ్ మెథడ్. సో ర్యాంకిన్స్ మెథడ్ అండ్ కులుంబ్, వీటి మీద న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. చక్కగా న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేస్తే బెనిఫిట్ అన్నమాట. ఓకేనా, న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే ఇంకా కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థమైపోయింది. ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే చక్కగా ఆ డేటా, మీరు గివెన్ డేటా వాడు ఇచ్చినటువంటి న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ ని బాగా చదువుకొని వాడు ఏమి ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో తెలిస్తే చాలా ఈజీ. సో కులుమ్స్ చెప్పినటువంటి థియరీస్ చూడండి. కోహెజివ్ సాయిల్స్ కి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాడు, కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ కి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాడు. ర్యాంకిన్స్ కోహెజివ్ సాయిల్స్ కి, కోహెజన్లెస్ సాయిల్స్ గురించి చెప్తే రసెల్ అండ్ బెల్ అనే సైంటిస్టులు ఇద్దరు కలిసి కోహెజివ్ సాయిల్స్ కి చెప్పారు. ర్యాంకిన్ చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అయ్యి చెప్పారు. అక్కడేమో వాళ్ళు షియర్ స్ట్రెంత్ పారామీటర్స్ తీసుకున్నారు, షియర్ స్ట్రెంత్ పారామీటర్స్ మోర్ సర్కిల్ తీసుకొని చెప్పారు. కులుంబ్ అలా కాకుండా కొద్దిగా ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళాడు. అందుకే అంటాడు, ఓకేనా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తాడు టెక్స్ట్ బుక్ లో, ఏమంటాడంటే thus Coulomb theory is more general than the Rankins theory అంటాడు. ఓకేనా, తర్వాత వెట్ సాయిల్స్ గురించి కూడా చెప్తాడు కులుంబ్, వెట్ సాయిల్స్ గురించి కూడా చెప్తాడు. ఇలా మెయిన్ గా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పటం వల్ల కులుంబ్ థియరీని మోర్ జనరల్ అంటే రిలేటెడ్ టు నియర్, దగ్గరగా ఉంది, చాలా నీట్ గా చెప్పారని చెప్పేసి వాళ్ళ భావన. సో ఈ 2 మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ అవుతుంది. లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే కల్మన్, CULMANNS, కల్మన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ యాక్టివ్ ప్రెషర్. ఇది లేయర్ సాయిల్స్ కూడా, ఓకేనా, కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఫర్ లేయర్ బ్యాక్ ఫిల్స్ కూడా మనం ఈ మెథడే చూడబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి చూడండి, ప్రెషర్ ఎలా ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, ప్రెషర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రెషర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్న థీరీస్ ఏంటి, వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్న పాయింట్స్ ఏంటి, ఓకేనా, అవన్నీ చెప్పారు.
ఇక్కడ మనం సో దీని నుంచి ఇది మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో మెయిన్గా కొన్ని టాపిక్స్ అయిపోయి లాస్ట్ టాపిక్ అవుతుంది. ఆ లాస్ట్ టాపిక్ చెప్తే మీకు యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే కాదమ్మా. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, చాలా డౌట్స్ వస్తాయి నాన్న ఇక్కడ, ఎందుకంటే మీరు లైవ్లో లేరు కాబట్టి. లైవ్లో ఉంటే విషయాలు మీకు అర్థమవుతుందో లేదో తెలుసుకోగలుగుతాం, లేదా మీరు మళ్ళీ అడుగుతారు. లైవ్లో లేదు కాబట్టి లెక్చర్ రికార్డ్ చేసి నేను పంపిస్తున్నాను కాబట్టి చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, డౌట్స్ లాగా పెట్టుకోకుండా క్లారిఫై చేసుకోవటానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే డౌట్స్ లాగా ఉంటే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు మీరు. ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం కూడా స్లోప్స్ గురించే. రిటైనింగ్ వాల్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్లోపే, కాకపోతే హైయెస్ట్ స్లోప్స్ దాన్ని క్యారీ చేయడానికి వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం అదనమాట. కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. కొంచెం ఎనలిటికల్ స్కిల్ ఉండాలి. అంటే డైరెక్ట్గా ఏముండదు, డైరెక్ట్ అప్రోచ్ ఏముండదు, నీట్గా పాయింట్ టు పాయింట్ అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే నన్ను ఖచ్చితంగా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నేను మీకు తెలుసు కూడా, ఎందుకంటే నేను మీకు కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు కొంతమంది తెలుసు. నేను నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా మీ దగ్గర ఉంటుంది. ఎనీ టైం మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ నేను మెటీరియల్ మీకు పీడిఎఫ్లో పెట్టాను, గ్రూప్లో ఫాలో అవ్వండి. టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమైనా కావాలంటే అరోరా టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవ్వండి, తర్వాత గోపాల్ రంజన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవ్వండి, తర్వాత బీసీ పున్మియా ఫాలో అవ్వండి, తర్వాత కులహతి దత్త మనోజ్ దత్త అని చెప్పేసి ఉంటుంది, అది కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. సో కొంచెం స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ టెక్స్ట్ బుక్ అరోరా, సో అది ఫాలో అయితే మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. సో అదన్నమాట. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ర్యాంకింగ్స్ ప్రెజర్ అండ్ కులమ్స్ ప్రెజర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కల్మన్స్, ఓకేనా, కల్మన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ కల్మన్స్ ఎలా డిరైవ్ చేశాడు, ఓన్గా డిరైవ్ చేశాడా, లేకపోతే రసల్ అండ్ బెల్ లాగా ర్యాంకింగ్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాడా, అసలు ఈయన చెప్తున్నాడు, ఎర్త్ ప్రెజర్ ఈయన ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. ర్యాంకింగ్స్ ఏమో మోర్ సర్కిల్ గురించి చెప్పాడు, కులుంబ్ ఏమో వెడ్జ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాడు. అలా కాకుండా కల్మన్స్ ఏం చెప్తాడు అది ఒకసారి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.